하나님 말씀은 시편 23편 1절로 6절까지 말씀입니다. 저와 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 불밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하시니라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리 위에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 우리 동영상을 하나 보고 말씀을 함께 나누겠습니다. In China, if you choose to worship God, you are accepting you will be watched by the police. The church and these growing congregations have been accused of undermining devotion to the Communist Party, with President Xi warning they could be a conduit for foreign infiltration. As the Sunday morning service got underway at the Early Rain Presbyterian Church, two uniformed officers arrived to check on the congregation. They focused on the overspill rooms, which are a reflection of how much this gathering in Chengdu has grown. More and more Chinese people are turning to Christianity despite a government crackdown. New laws have been introduced which give the state greater control over religious meetings, their message and their members. Despite the risks, Pastor Wang Yi continues to use his sermons to condemn the regulations. We pray, God, please let us be prepared to face persecution when it happens. In the past year, a number of church leaders have been arrested, and Pastor Wang fears he could be next. I need to prepare my brothers and sisters for possible persecution. They might be arrested soon. This church might be closed. Someone might lose their job because of their belief. Some who work for the government might be investigated for their participation in the church. In January, officials in Shaanxi province ordered the Golden Lampstand Church to be demolished. A building permit violation was used as justification for blowing it up. Hundreds of churches have been destroyed or closed, and thousands of others have had their crosses forcefully removed. There is intentionally nothing marking out the entrance to the Early Rain Presbyterian Church. Its congregation meets on the 23rd floor of this high-rise in central Chengdu. Freedom of religion may be guaranteed in China's constitution, but it's one of thousands of house churches forced to hide from sight by a communist party that views Christianity as a threat. But still, every week more Christians are being baptized. We spoke to some of the newest members of the congregation, including Yang Yang, whose family object to the church. Chinese families are influenced mostly by traditional culture and object to Christian belief, so it's very difficult for me at home. They described finding a trust in God that they no longer have in the government. I do believe no matter how much they prosecute Christianity and churches in China, we will grow bigger. Of course we are afraid, but since we chose the church, we are willing to go ahead no matter how difficult it is. But as he closed the National People's Congress today, the president declared only socialism can lead to China's national rejuvenation. Having cemented his power, Xi Jinping appears determined to ensure his people pledge an allegiance only to the Communist Party. Debbie Edward, News at 10, Chengdu. 오늘 예배에 나오신 여러분을 환영하고 축복합니다. 지난 한 주간 동안 여러분의 인생에 무슨 일이 있으셨는지, 또 어떤 사건들이 있었는지, 또 어떤 어렵고 힘든 일이 있으셨는지 잘 알지는 못하지만 방금 본 그 중국의 성도들만큼
힘든 삶을 살고 있는 이들이 있을까요? 자유롭게 예배하고 기도하고 찬양할 수 있는 저와 여러분이 지금 이 자리에 있는 이 행복이 하나님이 주시는 큰 은혜라는 사실들을 우리가 잊지 말았으면 좋겠습니다. 표정을 보셨죠? 뭔가 느껴지지 않던가요? 의외로 그들 속에 평안이 있고 생각보다 그들의 표정이 밝아요. 근데 언젠간 여러분이 한 번씩 돌아가면서 주일 설교를 할 수 있는 기회를 한번 다 드리면 좋겠는데 강단에 서면 무섭습니다. 여러분 표정이 그렇게 밝지 않으세요. 조금 전에 대판 싸우고 오신 듯한 전혀 얼굴 근육에 환한 미소와 기쁨과 감격과 이런 것들을 찾아보기가 생각보다 어려워서 제가 고민이 됩니다. 제가 목회를 잘못하고 있나 생각도 들고 여러분의 인생 가운데 도대체 무슨 일이 있었길래 이렇게 예배의 자리에서조차 웃지 못하고 있을까? 그래서 오늘 말씀의 제목이 매일 잔치의 삶을 살 수 있다입니다. 우리 한번 앞뒤 좌우로 좀 환하게 웃으시면서 돌아봤다가 뒷사람이 기절할 수도 있으니까 좀 마음 가다듬으시고 활짝 웃으시면서 이렇게 인사합시다. 매일 잔치의 삶을 살 수 있습니다. 인사하겠습니다. C.S. 루이스라고 하는 여러분도 잘 아시는 아주 믿음 안에서 여러 가지 저술들을 잘 집필하신 사역자가 이런 말을 했습니다. 이 세상에서 천국을 사는 사람이 천국을 간다. 이 세상에서 지옥을 사는 사람이 지옥을 간다. 예수 믿는 사람은 이미 하나님의 나라 천국이 임한 자인 줄 믿습니다. 어떤 형편이든지 간에 예수 믿는 사람은 이미 천국을 소유한 자입니다. 그래서 저와 여러분은 예수를 믿는 자로서 그 얼굴 표정에서부터 뭘 드러내야 합니까? 천국을 드러내야 합니다. 새해 들어 주님 안에서 크고 작은 잔치를 저는 경험했습니다. 개인적으로 또 우리 가정 안에서 또 교회도 우리 그죠? 청년들이 결혼을 하고 또 우리 성도님들 가정마다 오래도록 기도해왔던 문제들이 풀리고 너무나도 기뻤어요. 그러면서 그런 생각이 들었습니다. 매일 잔치의 삶을 살 수 없을까? 동의하시면 아멘. 이 정도 아멘으로는 매일 안 될 것 같은데요. 매일 잔치의 삶을 살았으면 좋겠다. 정말 간절해요. 그런데 막상 우리가 또 한 주를 살아봤잖아요. 누구의 인생이든지 평탄하지만은 않더라고요. 파란만장이란 말 들어보셨죠? 그 의미를 아세요? 우리는 바닷가에 살고 있으니까 비유를 해드리면 금세 알아들으실 것 같은데요. 바람이 좀 부는 날 해운대나 바닷가에 가보면 먼 바다에 하얀 거품 같은 파도가 있는 것을 목격하신 적이 있을 겁니다. 그게 파란만장이에요. 파도가 일어나서 거품을 이는 장면인데 그게 만장같이 길게 늘어져 있는 것을 의미합니다. 날씨가 화창하고 연인들과 가족들과 함께 해변을 걷지만 막상 배를 타고 조금만 나가면 그 거품이 있는 파도가 3m, 4m, 5m고요. 만장처럼 먼 바다로 들어가면 들어갈수록 5m, 6m, 7m, 10m도 넘는 파도도 있대요. 우리의 인생이 뭐 같다고 사람들이 표현하죠? 파란만장하다. 우리는 바람 불지 않고 고요한 호수 같은 곳에서 살고 싶은데 우아하게, 그죠? 백조처럼. 우리의 삶이 요동치는 파도들 위에, 그것도
멈춤 없이 가면 갈수록 더 제어할 수 없는 태풍 같은 삶들이 끊임없이 줄 서서 있다라는 걸 표현할 때 파란만장하다라고 합니다. 파란만장함을 또 잘 겪고 나면 어느새 또 잠잠해질 때도 있고, 그것이 또 저희로 하여금 더 먼 바다를 경험하게 하는 그런 해피함이 있죠. 그런 걸 통과할 때 우여곡절이라고 합니다. 직선으로 가는 것이 아니라 옆으로 꺾였다가 떨어졌다가 위로 올라갔다가 방향을 잡지 못하지만 어쨌든 통과하는 그 혼란스러움과 어려움들을 표현한 게 우여곡절이죠. 여러분의 인생은 어떠하세요? 파란만장하십니까? 우여곡절이 많으시죠? 그럼에도 불구하고 매일의 잔치를 좀 버리면서 살 수는 없을까요, 여러분? 욕심입니까? 한 달여 만에 그 잔치를 경험하고 무리처럼 보이지만 이런 욕심도 가지게 됐어요. 우리 성도들도 함께 매일 잔치를 좀 버렸으면 좋겠다. 여러분, 오늘 찬송 너무 좋지 않던가요? 오늘 청년들 그 고백이 참 마음에 와닿지 않던가요? 우리 아이들 앞에만 나와도 참 잔치 같지 않습니까? 오늘 식사도 맛이 있을 겁니다, 여러분. 제 설교가 죽을 쓰지 않는다면. 우리 성도들이 함께 매일 잔치를 벌이며 살았으면 좋겠어요. 매우 기쁘게도 오늘 읽으신 시편 23편이 그게 가능하다고 말해주고 있네요. 할렐루야. 가능하대요. 어느 정도로 가능하냐? 다윗만큼 파란만장하고 우여곡절인 사람은 없었대요. 우리 1부 때도 제가 도움을 좀 부탁드렸더니 너무 신나게 설교했는데 2부 때도 좀 도와주실래요? 제가 지금부터 다윗의 인생을 소개할 때, 야, 이건 진짜 있을 수 없는 일이다 하면 파란만장으로 하시고, 좀 긍정적으로 잘 극복했으면 우여곡절 외쳐주십시오. 자, 해보겠습니다. 다윗 잘 아시죠, 여러분? 집안 내력부터 콩가루 집안입니다. 고조 할머니가 기생이었어요. 네, 이때 하시는 거 맞습니다. 고조 할머니가 뭐라고요? 기생 라합. 증조 할머니가 모압 여인 룻입니다. 헷갈리세요, 뭔지? 파란만장. 본래 남편이 죽고 이스라엘과 적대관계에 있는 모압에서 시어머니 따라서 베들레헴으로 와서 나이 많은 남자 보아스랑 결혼해서 낳은 아들이 다윗 아버지입니다. 아, 이제 좀 감이 오시네요. 네. 다윗의 형제가 몇 명인지 혹시 아세요? 8명입니다. 7명이라고 표시된 곳도 있는데 분명히 8명으로 나오고 7명이라 표시된 그 역대기의 본문은 아마 한 명이 결혼하지 못하고 죽은 것 같아요. 결혼하고 죽었다면 계대 그 결혼에 의해서 자식들이 남아있어서 족보에 등장해야 되는데 7명이라는 본문도 있고 8명이라는 본문도 있는데 8명이 다윗의 형제고 1명은 아마 일찍 죽은 것 같아요. 우리 교회에 쌍둥이를 키우는 집사님 한 분이 계시거든요. 매주마다 보면 지쳐 있어요. 파란만장. 요새는 둘째를 가졌는데 아들이요 이러면 다 불쌍히 여기더라고요. 근데 그 집에 아들이 3명이 있어요. 근데 다윗의 집에 아들이 몇 명요? 8명. 성경에 등장하는 여자 형제 2명까지 포함하면 10명에 해당하는 자녀들 속에서 살았는데 사무엘이 이스라엘의 왕을 뽑으려고 기름 부으러 갈 때 아버지가 막내 다윗은 제껴버려요. 3명만 있어도 중간에 끼면 어떻고 첫째면 어떻고 막내면 어떻고 정말 파란만장한데 8명의 형제들 사이에서
막내로 살았다. 결국 아버지가 왕의 기름을 부으려고 등장시킬 때 막내는 이름도 거론하지 않습니다. 양치기였어요. 자, 이까지만 해도 파란만장하죠. 근데 지금부터 시작합니다. 좀 크게 외쳐주세요. 여러분은 오늘 길 오다가 잘 오셨나요? 우여곡절 끝에 오셨나요? 잘 오셨어요? 네. 우여곡절 있습니까? 네. 다윗 같은 우여곡절은 없을 겁니다. 파란만장은. 혹시 길 가다가 사자와 곰을 만나신 적 있으세요? 다윗은 청소년 때 벌판에서 사자와 곰을 직접 만나서 싸운 적이 있대요. 왜 안 하십니까? 파란만장. 근데 또 싸워서 이겼대요? 네, 아우, 잘하고 계세요. 어느 날 아버님의 심부름으로 전장에 나갔다가 참전을 했습니다. 온 나라 군대가 이기지 못하는 블레셋의 장수 골리앗에게 그 양치기 때 썼던 물맷돌을 던져 타격하여 넘어뜨립니다. 잘 이해하시네요. 그걸로 말미암아 일약 왕의 사위가 됩니다. 파란만장 우여곡절 같이 가셔야 돼요. 좋지요. 어느새 우여곡절 끝에 목동인 아버지도 쳐주지 않던 아들이 적군의 장수를 무너뜨리고 왕의 사위가 되었다. 평강공주의 남편이 되었던 바보온달처럼 꽤 신나는 이야기 아닙니까? 근데 그 다음 보십시오. 이번 명절에 우리 사위들 어떻게 처갓집 잘 갔다 오셨나요? 다윗은 처갓집 갈 때마다 장인어른이 칼을 던졌습니다. 창을 던졌어요. 현직왕이었던 아버지 장인은 급기야 다윗을 잡기 위해서 특수부대를 동원해서 군대가 추격하기 시작합니다. 파란만장. 다윗이요, 어느 지경까지 간 줄 아세요? 넘어뜨렸던 골리앗이 블레셋 소속인데 블레셋 왕한테까지 가가지고 미친 척 침을 흘리며 숨어 지내야 하는 지경까지 갑니다. 어디 그뿐입니까? 돌아왔다 치습니다. 그런데 다윗의 아내가 몇 명인지 아세요, 여러분? 8명입니다. 알고 계시네요. 한 명만 있어도 파란만장인데 8명이 있어요. 그리고 배다른 아이 자녀들 속에서 배다른 오빠가 배다른 누이 동생을 겁탈합니다. 거기서 생긴 시기로 살인사건이 일어납니다. 압살롬이라고 하는 아들이 쿠데타를 일으킵니다. 충성스러운 신하 요압이 쿠데타를 일으켜요. 한날은 다윗이 쫓겨 왕궁에서 급히 도망가고 자신의 아들이 아버지의 첩들을 백주대낮에 천막을 아예 쳐놓고 온 국민이 보란 듯이 모두 다 겁탈을 합니다. 이제 말이 안 나오죠, 여러분? 혹시 이 정도로 파란만장하신 분 계세요? 한번 크게 따라서 합시다. 졌다. 그래서 오늘 시편 23편이 우리에게 소망이 있습니다. 그런 말도 안 되는 막장의 막장, 막장의 막장, 반전의 반전, 인간이 경험할 수 없는 그 심각한 인생 속에서 다윗이 이렇게 고백하네요. 내게 부족함이 없으리로다. 결정적인 잔치가 오늘 본문의 5절을 보시면 주께서 내 원수의 목전에서 상을 베푸셨다라고 표현합니다. 원수의 목전이 뭐죠? 원수가 나를 잡아다 두고 나를 지켜보고 있는 그 순간에 내게 상을 차려주셨대요. 평생에 하나님이 내 삶과 함께하며 선하심과 인자하심으로 대해주시며 사망의 골짜기를 가든 음침한 사망의 골짜기뿐만 아니라 하나님이 없는 것 같은 저 새벽 날개치며 도달하는 그 지점마저도 주님이 나와 함께 하시며 내 영혼을 소생시키시고 푸른 물밭에 누이시고 쉴만한 물가로 인도하시는 잔치를 베풀어 주신대요. 할렐루야. 여러분, 우리도 됩니다. 아무리 파란만장의 만장을 해도 저와 여러분이
매일 잔치의 삶을 살 수 있다는 것이 성경의 증언입니다. 우리가 왜 예배합니까? 우리도 그걸 누리기 위해서입니다. 그럼 어떻게 하면 될까요? 다윗의 비밀이 뭘까요? 차례대로 짧게 정리를 하겠습니다. 첫 번째는요, 철저한 회개입니다. 철저한 회개. 다윗에게 이런 일이 있었습니다. 너무나도 파란만장한 가운데 나라가 태평성대를 이루니까 이제 본인은 군대 전쟁에 나가지 않습니다. 왕궁에 편안하게 있는데 어느 날 발코니에서 뭘 보죠? 아름다운 여인이 모욕하는 것을 봅니다. 아마 한두 번 본 게 아닌 것 같아요. 그리고 그 여인을 자신의 왕궁으로 불러들이고 자신의 아내로 삼습니다. 안타까운 것은 그 여인의 남편이 누구죠? 다윗의 군대의 충성스러운 신하였어요. 급기야 임신하게 되고 그 사실을 숨기기 위해서 우리아를 암살시킵니다. 파란만장하죠. 그런데 그 사실에 대해서 나단 선지자라고 하는 하나님의 선지자에게 하나님이 직접 말씀하셔서 다윗을 찾아와 그 죄를 지목합니다. 여러분, 왕이니까 뭐든지 할 수 있잖아요. 나단을 지도 새도 없이 없앨 수 있는데 다윗이 어떻게 합니까? 하나님 앞에 철저히 회개합니다. 저와 여러분의 인생에 잔치를 사라지게 하는 게 뭡니까? 우리 자신의 죄입니다. 우리 스스로의 죄가 우리 인생의 잔치를 순간 없는 것처럼 만들어버려요. 안 그렇던가요, 여러분? 다 좋았는데 밥상머리 앞에서 잠깐 실수한 그 죄스러운 말 한마디 때문에 지글지글 끓고 있던 된장찌개가 누군가에게 날아갈 수도 있는 지옥이 벌어질 수도 있어요. 안 그렇던가요, 여러분? 이번 한 주간 동안에도 하나님이 살아계셔서 우리 인생에 함께 하신다는 증거를 분명히 알고 있음에도 이번 한 주간 동안 지었던 죄 때문에 힘겹고 어렵게 한 주를 보내신 사람이 여기 있을지 모르겠어요. 다윗의 인생에 꽤 많은 죄가 그의 삶을 완전히 파란만장보다 더 힘겨운 삶으로 밀어넣습니다. 그런데 철저한 회개가요, 그 인생을 회복시켜 놔요. 저도 그런 기억이 있습니다. 어릴 적 우리 아버님이 좀 강직하시거든요. 예의 없는 거 이렇게 지켜보지를 못하세요. 그래가지고 언제나 손님 오셨을 때 우리가 엄청 까불고 뭐 사고를 많이 치면 손님 가고 나면 언제나 타작마당이 생깁니다. 많이 맞았어요. 근데 신기하게도 언제나 맞고 나면 상을 차려주셨다는 사실입니다. 밥을 차려주셔서 밥 먹으라고 막 이렇게 또 먹였어요. 여러분 혹시 동의하십니까? 기억을 더듬어 보십시오. 그 눈물 없이는 먹을 수 없는 맞은 이후에 상을 받아보셨나요? 아직도 기억이 나는데 제가 한번 연기 아닌 실제 제 경험을 해볼게요. 한 숟갈 뜨면 밥이 안 넘어가요. 서러워서. 그런데 꼭 그때 우리 어머님이 또 생선을 발라서 그 수저에 올려줍니다. 괜찮다 먹으라고 또 넣어주면 씹으면서 이럽니다. 밥을 다 먹고 나면 또 그 여자가 등장합니다. 안티프라그 들어보셨나요? 그 보지도 못한 여인의 뚜껑을 여시고 그걸 맞은 자리에 발라주시거든요. 잊지 않고 마지막으로 해주는 게 있는데 뭔지 아시죠? 기도해 주시더라고요. 기도. 지금은 이해가 되는데 그때 정말 기독교가 싫었습니다. 때리지나 말던지. 그런데 부모님 앞에 회개하니까 상을 베풀어 주시더라고요. 내가 저지른 죄 때문에 일약 죽음의 그림자, 공포와 슬픔과 두려움의 그림자가 내 인생을 덮쳤는데 회개하고 나니까 색깔이 바뀌어요. 이내. 우리 시편 32편 다윗의 직접 고백을 한번 볼까요? 32편입니다.
1절부터 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음에 간사함이 없고 마음에 여호와께 범죄 정죄를 당하지 아니하는 자는 복이 있도다. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였나이다. 주의 손이 주야로 나를 들어오시니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되어 피가 바짝바짝 마르는 거죠. 그런데 5절입니다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 셀라. 여러분, 아직까지 철저히 회개하지 않은 죄가 있다면 오늘 이 예배를 기회로 삼아 회개해 보세요. 하나님이 여러분 인생에 드려져 있는 어둠에, 근심에, 걱정에, 우울함에, 답답함에, 그 어찌 손쓸 수 없는 그 칙칙한 삶을 잔치로 바꿔주세요. 아멘. 요한일서 1장 9절입니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로사 우리 죄를 사하실 뿐만 아니라 우리를 모든 불의에서 깨끗게 하실 것이다. 할렐루야. 여러분, 죄를 내버려 두지 마세요. 우리의 삶에 이미 허락된 잔치마저도 초상집으로 바꾸는 게 죄입니다. 이번 주간에도 저는 교회에서 가정에서 가는 곳마다 많이 경험했어요. 죄로 말미암아 생겨나는 슬픔과 고민과 걱정과 답답함과 울분과 막 우라통이 얼마나 참 힘겨운지 아시죠? 근데 신기하게도요, 그 죄의 문제를 해결하고 나면 1초 만에 잔치가 벌어질 수 있어요. 아멘. 주님 앞에 회개하시고 이번 한 주간 동안 가셔서 사과해야 될 사람이면 사과하십시오. 그러면 금세 그 냉전이 잔치로 바뀝니다. 그래, 우리 먹으러 갑시다. 이러고는 잔치가 벌어진다니까요. 주님 앞에 죄의 문제를 해결하지 않으면 우리 인생에 아무리 좋은 걸 먹고 마시고 누려도 그 심령의 잔치가 벌어질 수 없다는 사실을 잊지 마셔야 합니다. 두 번째는요, 스스로 복수하지 않는 겁니다. 다윗의 파란만장한 삶 가운데 자신의 죄만 있는 것이 아니라 나를 둘러싸고 있는 사람들의 죄 때문에 인생이 곤두박질 쳤어요. 여러분, 그렇죠? 괜히 밥 잘 먹고 있는데 옆에 와서 건드리는 사람 때문에 라면도 뒤집어 엎고 막 면발 날리면서 싸운 적 없으세요? 다윗은 참 복수하고 싶은 사람이 많았습니다. 보십시오. 골리앗을 물맷돌로 타격하여 넘어뜨린 다윗이 장인의 칼을 피한 다음에 한 방에 장인을 끝낼 수 있는 거 아닙니까? 어느 날이었습니다. 장인이 특수부대를 이끌고 집요하게 사위 다윗을 쫓을 때 기회가 찾아왔어요. 용변이 보고 싶어 동굴 속으로 사울과 혼자 들어옵니다. 경호원 없이. 근데 그 동굴 안에 누가 있었어요? 사위가 숨어 있었어요. 이제 등에다가 뭐만 하면 됩니까? 칼만 한번 꼽으면 내 파란만장은 우여곡절로 바뀔 수 있어요. 그런데 손대지 않습니다. 그리고 그 자리를 떠난 다음에 멀리서 장인을 부릅니다. 사무엘상 24장 10절입니다. 오늘 여호와께서 굴에서 왕을 내 손에 넘기신 것을 왕이 아셨을 것이니이다. 어떤 사람이 나를 권하여 왕을 죽이라 하였지만 내가 왕을 아껴 말하기를 나는 내 손을 들어 내 주를 해하지 아니하리니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자이기 때문이라 하였나이다. 여러분, 오늘부터 결단하십시오. 무슨 일이 있어도 내가 직접 복수하지 않겠다. 아멘. 그러면 우리 인생은 매일매일 뭘 경험할 수 있습니까? 잔치를 경험할 수 있습니다. 저도 이번 주간에요, 하여튼 잠 못 이루는 주간이었어요. 왜요? 저를 화나게 하는 사람들이 너무 많아서. 네. 이럴 때는 좀 외쳐주셔야지. 목사님 누굽니까? 내가 처리할게요. 이렇게 해주셔야죠. 이래야 좀 교회가 돌아가지. 네. 어제도 11시에 잠들었어요. 교회를 좀 보고 늦게 들어와서 잠들었는데 잠을 벌떡 깼는데 12시 49분
외쳐주셔야죠. 파란만장. 잠을 이룰 수가 없었어요. 밤을 완전히 샜습니다. 간신히 마음을 추스리고 새벽 4시 좀 넘어서 잠들었는데 알람을 맞춰놓은 걸 몰랐네요. 파란만장. 그래서 결국 챙겨서 나가려고 안방에 화장실로 들어가는 순간 저희 안방에 담배 연기가 가득한 거예요. 목사의 입에서 저도 깜짝 놀랐어요. 문을 열자마자 제 입에서 오 주여도 아니고 할렐루야도 아니고 나쁜 놈! 머리를 감으면서 제 입에서 계속 나오는 거예요. 아래층일까 그 밑일까? 내가 반드시 찾아내리라. 내가 안 그래도 간이 안 좋은데 내가 간암이라도 걸리면 너에게 소송하리라. 아이 매너 없는 놈. 진짜 나쁜 놈. 자기만 생각하는 놈. 제 입에서 그 인간을 찾아내겠다고 하는 의지가 막 나오는 거예요. 뭘 앞두고요? 주일 잔치를 앞두고. 나에게 어떠한 죄를 지은 한 사람에 대해서 내가 불편한 신기만 가져도 내 심령의 잔치가 사라지는 걸 경험했어요. 잘 이겼을까요? 못 이겼을까요? 이겼잖아요. 오늘 서 있는데 오늘 찬송이 얼마나 하나하나 단어가 꽂히는지요. 무덤에 있던 우리를 살리셨대요. 아멘. 우리 집이 공동묘지 아니거든요. 나중에 어떻게 됩니까? 사울 왕은 하나님이 알아서 처리합니다. 오늘 이 시간에 저와 여러분의 그 삶의 잔치를 놓치고 있는 이유가 혹시라도 누군가를 미워하고 정죄하고 판단하는 것 때문이라면 오늘 과감하게 주님께 맡기세요. 아멘. 그리고 여러분은 뭐 하세요? 잔치하세요. 잔치. 아멘. 세 번째는 어떤 상황 속에서도 주님을 의지하는 겁니다. 다윗의 면면을 사무엘 상하부터 역대 상하로 쭉 읽어보세요. 그러면 다윗을 괴롭히는 인물이 너무 많습니다. 근데 그가 원수 앞에서든 환난 앞에서든 자신의 질병 앞에서든 배신 앞에서든 그 어떤 형편 앞에서든 그는 주님을 의지하더라고요. 시편 31편 14절입니다. 우리 같이 한번 읽을까요? 다윗의 고백입니다. (14절로) 갑니다. 같이 읽읍시다. 여호와여 그러하여도 나는 주께 의지하고 말하기를 주는 내 하나님이시라 하였나이다. 이 말이 무슨 뜻이냐면 앞에 쭉 보시면요, 막 나를 치려고 의논하는 사람들이 넘쳐나고요, 나를 비방하고요, 모욕하고, 하여튼 다윗을 끝장내려고 하는 사람들이 둘러진치고 있어요. 네가 의지하는 하나님은 없다 비아냥거리면서 말입니다. 그런데 다윗은 주께 의지합니다. 그러하여도 어떤 상황 속에서도 주님을 의지합니다. 그러자 18절 19절 읽습니다. 시작. 교만하고 완악한 말로 물의 의인을 치는 거짓 입술이 말 못하는 자 되게 하시고 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아두시는 은혜를 오늘 본문에 오늘 제목으로 바꾸시면 됩니다. 쌓아두신 잔치. 할렐루야. 주를 두려워하고 의지하는 자에게는 하나님이 은혜를 쌓아두셨대요. 우리는 뭐만 하면 돼요? 그거 차례대로 받아 먹으며 잔치만 하면 되는데, 이런저런 파란만장한 가운데 우리가 스스로 뭔가를 해보려고, 우리가 그걸 벗어나 보려고, 우리가 어떻게 처리해 보려고, 처신해 보려고 애를 쓰다가 잔치는커녕 스트레스만 자꾸 쌓이는 거예요. 스트레스만, 분노만 쌓여요. 22편 21절로 갑시다. 21절 21절. 다윗의 고백 보겠습니다. 크게 읽읍시다. 시작. 구원하셨나이다. 결과잖아요.
여러분, 하나님을 의지하면 하나님이 그를 건지십니다. 그 다음이 바로 시편 23편인 겁니다. 여호와는 나의 목자시니. 마지막 네 번째가 바로 처소를 마련하는 거예요. 나의 생각 속에, 나의 마음 속에, 내 인생 여정 속에 여호와 하나님의 처소를 마련하십시오. 그게 바로 하나님을 목자로 모시는 겁니다. 지금 다윗의 신분이 뭐죠? 왕이에요. 그런데 자신을 여호와는 나의 목자다라 했으니 자신을 뭐로 간주한 겁니까? 양으로 간주한 겁니다. 언제 가족 예배 때 한번 양에 대해서 설교를 할 건데 그날은 여러분 수건 다 양머리 만들어 오시고. 양이 어떤 존재입니까? 눈이 어두워서 자기 스스로는 풀 하나도 찾아 먹지 못하는 존재. 기껏 간다고 간 게 벼랑 끝으로 떨어지는 존재. 기껏 양의 그 감각으로 목자를 따라갔다고 갔는데 늑대를 따라가고, 따라가지 말아야 될 못된 양을 따라가는, 가만 내버려두면 털 때문에 죽고, 넘어지면 스스로 못 일어나고, 코에 앉은 파리 때문에 코가 썩어 죽고, 기껏 한번 해보겠다고 염양과 부딪혀서 그 조그만 긁힌 상처에도 염증으로 죽을 수밖에 없는 게 양이래요. 여러분, 매일 잔치를 하려면 이제 다윗이 고백했던 것처럼 마지막 아주 중요한 단추가 있습니다. 자신을 양으로 선언하는 겁니다. 단 한순간도 하나님의 손길이 아니면 나는 풀도 쉴 만한 물가도 내 인생 여정을 통과하지도 못한다라고 하는 존재라고 고백할 때 하나님이 그 인생을 이끌어 주시는 목자가 돼 주신대요. 그래서 끝내는 뭘 경험합니까? 풀을 먹는 잔치를 경험하는 거죠. 양 스스로는 가서 누울 수 없는 쉴만한 물가에 그가 누워보는 거죠. 저기 골짜기에서 늑대와 독수리들이 지켜보는 가운데 목자가 그를 지키면서 앞에 상을 베풀어 주시는 잔치를 해결해 준다는 거죠. 아멘. 사무엘하 7장 3절에 보면 어느 날 나단이 찾아와서 지금은 죄가 아니라 다윗 왕이여 당신 마음에 있는 것을 행하소서라고 얘기해 줍니다. 그 마음에 있었던 게 뭐죠? 성전을 짓고 싶었어요. 하나님은 말씀하십니다. 내가 어디 천막 안에 거하는 거 봤냐? 내가 어디 너희들 손으로 만든 그 건물 안에 있는 거 봤냐? 그럼에도 불구하고 만들어라 허락을 해줍니다. 물론 솔로몬 아들이 만들지만 왜 허락하신 줄 아시겠지요? 다윗의 심령에 함께 하겠다는 주님의 선포였던 것입니다. 오늘부터 가정이든지 직장이든지 여러분 어느 형편에 처하든지 간에 주님을 목자로 모시기 바랍니다. 주님의 음성이 들려지지 않으면 그 자리에서 꼼짝 말고 있으셔야 하고요. 주님이 오라고 하면 그게 사망의 음침한 골짜기 보여도 따라가시면 끝내는 잔치가 벌어집니다. 아멘. 시편 27편 4절로 한번 가볼까요? 또 다른 다윗의 시편입니다. 27편 4절 같이 읽겠습니다. 시작. 아멘. 그 3절 한 위로 올라가겠습니다. 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 전쟁이 일어나도 나를 치료하여도 여전히 뭐하리로다? 태어나리로다. 왜요? 목자가 계시니까. 보통 사망의 음침한 골짜기를 좀 설명드리면요, 푸른 풀밭을 양을 인도하여 데리고 가려면 별볕 희한한 곳을 다 통과해야 된대요. 그 중에 하나 있는 게 골짜기를 통과해야 되는데 양들이 골짜기에 높은 산을 못 타고 가잖아요. 그러니까 지름길 같은 골짜기로 지나가는데 이때가 제일 위험하대요. 왠 줄 아세요? 높은 곳에 독수리며 짐승들이 다 내려다본대요. 그래서 덤벼들면 도망갈 데가 없대요. 우리 인생도 정말 피할 곳 없이 그냥 그 길을 지나갈 수밖에 없는, 언제라도 먹히면 먹힐 수밖에 없는 그런 표적이 되는 경우가 있잖아요. 근데 그 골짜기를 지나가는 것도 해를 두려워하지 않는데요. 누가 계시니까? 목자가 있으니까. 오늘 이 말씀은요, 한 주간 동안 여러 날 잠 못 이루고 나온 설교입니다.
오늘 제 표정이 좀 밝지 않습니까? 파란만장? 하나님이 아셨던 것 같아요. 제 인생에 이번 주간만큼 힘든 주간이 없었거든요. 그런데 신기하게도 나중에 제가 다이어리 보여드릴 수 있어요. 월요일 아침부터 이번 주간에 요 근래에 설교를 제일 많이 했습니다. 세계로병원에서 15주년이라고 저를 불러주시고, 반대학교 졸업이라고 저를 불러주시고, 또 이런 모임 저런 모임 불러주셔서 정말 순수한 마음으로 말씀 전하는데 그 말씀이 제게 먹여주신 꼴이더라고요. 그래서 제가 살았어요. 오늘도 사실은 교회 못 올 뻔했어요. 파란만장해서. 궁금하시죠? 우여곡절이 될 때까지 기다리십시오. 오늘 정말 교회 안 오고 싶더라고요. 나 오늘 설교도 못하겠다. 그런데 이 말씀이 제 심령에 녹더라고요. 여호와가 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 언제 부족함이 생기죠? 내가 목자가 되면 그 순간부터 부족함이 시작됩니다. 그런데 하나님이 목자가 되시면 이런 상황 저런 상황 3m, 5m, 10m 어떤 집채만한 파도가 와도 걱정할 필요가 없대요. 그게 잔치가 될 거니까. 아멘? 여러분, 이 놀라운 비밀을 믿음으로 받으십시오. 이제 저와 여러분은 매일 잔치를 할 수 있습니다. 코앞에 원수가 군대를 거닐고 와도 우리는 그 앞에서 주님 차려주시는 뭔가를 먹고 마실 수 있는 존재라는 것입니다. 우리의 인생을 가장 오그라들게 만드는 두려움, 공포와 힘듦과 해결할 수 없는 문제가 우리를 목재어 와도 하나님은 그 사건을 통해서 더 큰 잔치를 벌일 수 있대요. 아무쪼록 저와 여러분이 이미 허락받은 잔치를 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 기분 나빠도 밥은 드세요. 속상한 일이 있어도 잔치를 계속 벌이세요. 오늘 이 예배당에 도착해서 제게 영감 주신 한마디를 여러분에게 던지겠습니다. 제 다이어리에 빨갛게 적었는데요. 잔치를 위해서는 내 옛사람의 심장이 멈춰야 합니다. 그 목자 대신 하나님에 대해서 여러 가지 연구한 책들이 있는데 실제로 목동으로 살았던 목사님이 지은 책이 있습니다. 양과 목자라는. 언젠가 한번 읽어보십시오. 그 목사님뿐만 아니라 목동하셨던 분들이 하나같이 얘기하시는 예화가 하나 있는데 그게 뭔지 아세요? 꼭 순진한 양을 이끌고 나가는 나쁜 양이 있대요. 꼭 그 양이 울타리 어딘가를 찾아가지고 나가면서 자기 새끼 양부터 시작해서 주변의 양들을 데리고 나간대요. 한두 번은 꼭 가서 찾아온대요. 한두 번은. 그런데 그 이상 도가 지나칠 때는 목동이 어떻게 한 줄 아세요, 여러분? 가장 먼저 울타리를 넘었던 그 양을 조용히 끌어안고 숨통을 끊어놓는데요. 이유가 뭔지 아세요? 나머지 양들을 지키기 위해서. 또 머릿속으로 그래 누군가 죽어야 돼 이렇게 생각하시면 안 되지요. 그래야 우리 교회가 편해 뭐 이러면 안 돼요 지금. 불안한데. 제 말은 김기봉이라고 하는 이 옛자의 심장에 성령의 검이 꽂혀서 그 심장이 멈추지 않는 한 내 심령에는 하나님이 어떤 잔치를 베풀어줘도 잔치가 이루어질 수 없다는 걸 오늘 깨달았어요.
그런데 그 심장만 멎으면 내 인생에 어떤 환난과 고난이 찾아와도 나는 춤출 수 있대요. 그래서 신기하죠. 오늘 제 평생에 특별한 희열을 경험했어요. 야, 이게 예수의 십자가구나. 이게 십자가 사랑이고, 이게 하나님의 긍휼과 자비고, 이것이 하나님의 우리에게 주고 싶었던 무덤에서 건져내는 사랑이구나. 믿음으로 선포합니다. 오늘 이 말씀 4가지 기억하고 도전하시면요, 오늘 저녁부터 당장 잔치가 벌어질 겁니다. 저도 이번 한 주간 동안 잔치를 벌일 겁니다. 내 아내에게, 내 딸들에게, 우리 성도들에게 잔치를 벌일 겁니다. 이 자리를 빌어서 감사합니다. 어제 저녁에 뜻하지 않게 제가 온사센터에 가봤더니요, 잔치가 벌어졌더라고요. 너무 맛있는 음식이 왜 있고, 어저께 정말 좋은 영화를 우리 집사님 한 분이 선정하셔가지고 성도들 다 모아서 성도들 먹여가면서 그 영화를 보는데 다 감동 먹고 은혜 받고, 여러분이 그런 잔치의 주동자가 될 수 있습니다. 아멘. 이번 한 주간 동안 하나님이 이미 허락하시고 쌓아두신 잔치 놓치지 마십시오. 우울해하지 마세요. 힘들어하지 마세요. 처량해하지 마세요. 스스로 주눅들지 마세요. 죄를 지었다면 회개하시고, 복수할 자가 있다면 주님께 맡기시고, 내 손으로 할 수 없다면 좀 주님께 양처럼 좀 가만히 맡겨보세요. 자신의 성적이 수, 우, 미 이렇게 따지지 마시고 뭐예요? 양이에요. 누가 대답했나요? 김양 고마워요. 오늘부터 철저히 양으로 해보세요. 가만히 주님이 어떻게 일하시나. 그러니까 주님이 잔치를 벌이시더라고요. 시편 84편 6절 저를 따라서 한번 할까요? 그들이 눈물 골짜기로 지나갈 때에 그곳에 많은 샘이 있을 것이며 이른 비가 복을 채워주나이다. 눈물 골짜기인데 예상치 않았던 샘물이 많을 거래요. 기억하시고 이번 한 주간 동안 잔치 벌이시길 주의 이름으로 축원합니다. 시편 138편 3절입니다. 내가 간구하는 날에 주께서 응답하시고 내 영혼에 힘을 주어 나를 강하게 하셨나이다. 이 시간 간구할까요? 하나님이 여러분과 함께 하십니다. 하나님이 그 어떤 것도 잔치로 바꿔주실 수 있습니다. 이미 허락되었습니다. 쌓여져 있습니다. 우리 주여 한번 부르짖고 기도합니다.